सतकेवल साहेब, सतकेवल विद्या मंदिर, परम गुरु पाठशाला संकुल सारसा। हूँ पटेल अनिता आजना आ ऑनलाइन शिक्षण कार्य पद्धति में आप सर्व विद्यार्थी भाई बहनों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। धोरण 7 विषय संस्कृत यूनिट 9 टॉपिक कवर छे आमलम द्राक्षा फलम। विद्यार्थी मित्रों, गया विडियो में आपणे 8मो पाठ जोई गया घड़ियाळ विषे के घड़ियाळ में आपणे जे समय गुजराती में बोलीए छे तेने आपणे संस्कृत अंक में अने शब्द में जोयुं के तेने कई रीते संस्कृत में बोलाय ते आपणे शीखी गया। हवे आजे आपणे जोईशुं 9मो पाठ आमलम द्राक्षा फलम। आमलम द्राक्षा फलम एटले के एनु गुजराती थाय द्राक्ष खाटी छे। आ सरस सुंदर मजानी कविता छे। आ कविता कोने लगती छे नाम परथी तमने खबर पड़ी जशे के आ एक आमां शियाळनुं वर्णन करवामां आव्युं छे के शियाळ भूख्यो तरस्यो होय छे अने ते द्राक्षना वीला जुए छे। ते द्राक्ष जोईने तेने शुं थाय छे, तेना मोंमां पाणी आवी जाय छे अने ते द्राक्षनी लूमो जुए छे के सरस सुंदर मजानी द्राक्षनी वेला उपर द्राक्षो थई छे। तो ते द्राक्ष लेवा माटे शुं करे छे, शियाळ कूदका मारे छे पण ते लूम सुधी ते पहोंची शकतो नथी। केम नथी पहोंची शकतो? कारण के शियाळ नानुं प्राणी छे अने द्राक्षना वेला केवा होय छे, ऊंचा ऊंचा होय छे। ते घणीवार कूदका मारे छे पण ते थाकी जाय छे। थाकी जाय छे एटले निराश थई जाय छे अने पछी शुं कहे छे के आ द्राक्ष खाटी छे एम कहीने ते त्यांथी जतुं रहे छे। तो चलो आपणे सरस सुंदर मजानी आ कविता जोईए के आमलम द्राक्षा फलम एटले के द्राक्ष खाटी छे। एकः शृंगालः एकः शृंगालः वनम गच्छति। सः वनम गच्छति पिपासाया तस्य बुभुक्षा। पिपासाया बुभुक्षया वनम गच्छति सः वनम गच्छति। आना आपणे शब्दार्थ जोईए। शृंगालः एटले के शियाळ, वनम गच्छति एटले के वनमा जाय छे, सह एटले के ते, पिपासाया एटले के तरस, तस्य एटले तेने, बुभुक्षा एटले के भूख, पिपासाया एटले के तरसने लीधे अने बुभुक्षा एटले के भूखने लीधे, वनम गच्छति एटले के वनमा जाय छे। तो एनु गुजराती शुं थशे? आ रीते थशे। एक शृंगाल एटले के एक शियाळ छे। एक शृंगाल वन गच्छति एक शियाळ वनमा जाय छे। सह वन गच्छति ते वनमा जाय छे। पिपासाया तस्य बुभुक्षा तेने तरस अने भूख लागी छे। पिपासाया बुभुक्षाया वनम गच्छति तरसने लीधे अने भूखने लीधे ते वनमा जाय छे। सह वनम गच्छति एटले के फरीवार ते वनमा जाय छे। पछी छे किंच करोति सः किंच करोति। वामतः पश्यति दक्षिणतः पश्यति अग्रतः पश्यति पृष्ठतः पश्यति स्वेदः जायते तृषा जायते। शुं कहेवा मागे छे अहींया? तो तेना शब्दार्थ जोईए एटले आपणने खबर पड़शे के करोति एटले के करे छे, किंच एटले के ते शुं, स किंच अने ते शुं करोति एटले के करे छे, एटले शुं अने ते शुं करे छे।
વામતઃ એટલે કે ડાબી બાજુ, પશ્યતિ એટલે કે જુએ છે, દક્ષિણતઃ એટલે કે દક્ષિણ તરફ, અગ્રતઃ એટલે કે આગળ, પૃષ્ઠતઃ એટલે કે પાછળ, સ્વેદઃ એટલે કે પરસેવો, આપણે જે પરસેવો થાય છે તે સ્વેદઃ, જાયતે એટલે કે થાય છે, તૃષા જાયતે એટલે કે તેને તરસ લાગે છે, તૃષા એટલે કે તરસ. અહીંયા આપણે તેનું ગુજરાતી જોઈએ. જુઓ, કિંચ કરોતી સહ કિંચ કરોતી, તો અને તે શું કરે છે, પછી તે શું કરે છે, તો શું કરે છે, વામતઃ પશ્યતિ, દક્ષિણતઃ પશ્યતિ, અગ્રતઃ પશ્યતિ, પૃષ્ઠતઃ પશ્યતિ. એટલે તે ડાબે જુએ છે, તે જમણીએ જુએ છે, તે આગળ જુએ છે અને તે પાછળ જુએ છે. સ્વેદઃ જાયતે તૃષા જાયતે, પછી તેને શું થાય છે, તેને પરસેવો થાય છે અને તેને તરસ લાગે છે. તો કેમ? ઇતઃ ગચ્છતિ કિમપી ન લભતે તત ગચ્છતિ કિમપી ન લભતે શ્રાંતઃ જાયતે ખિન્નઃ જાયતે. ઇતઃ એટલે કે આમ અથવા આ બાજુ, ગચ્છતિ એટલે કે જાય છે, કિમપી એટલે કે કશુંક અથવા કંઈ પણ, ન લભતે એટલે કે મળતું નથી, તતઃ પેલી બાજુ અથવા તેમ, શ્રાંતઃ એટલે કે થાકેલો, જાયતે એટલે કે થાકી જાય છે, જાયતે એટલે કે જાય છે અને શ્રાંત એટલે કે થાકેલો અથવા થાકી જાય છે. પછી છે ખિન્નઃ જાયતે એટલે કે દુઃખી થાય છે. આપણે તેનું ગુજરાતી જોઈએ. ઇત ગચ્છતિ કિમપી ન લભતે તત ગચ્છતિ કિમપી ન લભતે શ્રાંતઃ જાયતે ખિન્નઃ જાયતે. તે શું કરે છે? તે આ બાજુ જાય છે, તેને કશું મળતું નથી. તે પેલી બાજુ જાય છે, તેને કશું મળતું નથી. તે થાકી જાય છે, તે દુઃખી થઈ જાય છે. કેમ દુઃખી થઈ જાય છે? કારણ કે તે જે બાજુ જાય છે એ બાજુ તેને કશું જ મળતું નથી, એટલે તે નિરાશ થઈ જાય છે. નિરાશ થઈને તે થાકી જાય છે અને તે દુઃખી થઈ જાય છે. કિંચ પશ્યતિ સહ કિંચ પશ્યતિ, પશ્યતિ દ્રાક્ષા લતામ સહ પશ્યતિ દ્રાક્ષા ફલમ, ઉપરી ઉપરી લતાશુ દ્રશ્યતે ચ તત ફલમ. આપણે તેના શબ્દાર્થ જોઈએ. આમાં શું કહે છે? કિંચ પશ્યતિ, કિંચ પશ્યતિ એટલે કે તે શું જુએ છે. દ્રાક્ષા લતામ એટલે કે જે વેલો હોય છે દ્રાક્ષની તે. ઉપરી ઉપરી એટલે ઉપરને ઉપર. લતાસુ એટલે કે વેલા ઉપર. દ્રશ્યતે એટલે કે દેખાય છે. તત ફલમ એટલે કે તે ફળ, એટલે તે ફળ એટલે કે તેને દ્રાક્ષ. અહીંયા તેનું ગુજરાતી આપણે જોઈએ. શું કહે છે? કિંચ પશ્યતિ સહ કિંચ પશ્યતિ, પશ્યતિ દ્રાક્ષા લતામ સહ પશ્યતિ દ્રાક્ષા ફલમ, ઉપરી ઉપરી લતાશુ દ્રશ્યતે ચ તત ફલમ. અને તે શું જુએ છે? શું જુએ છે? તો તે દ્રાક્ષની વેલ જુએ છે. તે દ્રાક્ષ જુએ છે અને વેલા ઉપરને ઉપર તેને તે ફળ એટલે કે દ્રાક્ષ દેખાય છે. આ શિયાળ છે, તે શિયાળ
ને શું દેખાય છે કે દ્રાક્ષના વેલા દેખાય છે, અને દ્રાક્ષના વેલા ઉપર તેને દ્રાક્ષનું ફળ દેખાય છે. હવે છે અનુક્ષણમ તન્મુખે રસ જાયતે કિંચ કરોતિ સહ કિંચ કરોતિ એકવારમ ઉત્પતતિ દ્વિવારમ ઉત્પતતિ ત્રિવારમ ઉત્પતતિ પુનઃ પુનઃ ઉત્પતતિ સ્વેદ જાયતે શ્રમ જાયતે લભતે ન દ્રાક્ષા ફલમ. સરસ સુંદર મજાનું કીધું છે. જુઓ, આપણે તેના શબ્દો જોઈએ. અનુક્ષણમ એટલે કે તે ક્ષણે અથવા તો તરત જ. તન્મુખે એટલે કે તેના મુખમાં. રસઃ જાયતે એટલે કે પાણી આવી જાય છે. એક વારમ ઉત્પત્તિ એટલે કે એકવાર. ઉત્પત્તિ એટલે કે કૂદે છે. દ્વિવારમ એટલે કે બીજી વાર પણ કૂદે છે. ત્રિવારમ એટલે કે ત્રીજી વાર પણ કૂદે છે. પુનઃ પુનઃ ઉત્પતતિ એટલે કે તે વારંવાર અથવા ફરીને ફરી કૂદકા મારે છે. સ્વેદ જાયતે એટલે કે પછી કૂદકા મારી મારીને તેને શું થાય છે? પરસેવો થઈ જાય છે. શ્રમ જાયતે એટલે કે તે થાકી જાય છે. લભતે ન દ્રાક્ષા ફલમ. લભતે એટલે કે તેને મળતી નથી. શું નથી મળતી? તો દ્રાક્ષનું જે ફળ છે દ્રાક્ષ એ મળતી નથી. આપણે ગુજરાતી જોઈએ. અનુક્ષણમ તન્મુખે રસ જાયતે કિંચ કરોતિ સહ કિંચ કરોતિ એકવારમ ઉત્પતતિ દ્વિવારમ ઉત્પતતિ ત્રિવારમ ઉત્પતતિ પુનઃ પુનઃ ઉત્પતતિ સ્વેદ જાયતે શ્રમ જાયતે લભતે ન દ્રાક્ષા ફલમ. શું કહે છે કે અહીંયા તરત જ તેના મોંમાં પાણી આવે છે. શું જોઈને પાણી આવે છે? તો એણે જે પેલો દ્રાક્ષના વેલા ઉપર જે દ્રાક્ષ જોયું હોય છે તે જોઈને તેને પાણી આવે છે. અને તે શું કરે છે? શું કરે છે? તે એકવાર કૂદે છે, બીજી વાર કૂદે છે, ત્રીજી વાર કૂદે છે. તે વારંવાર કૂદકા મારે છે. તેને પરસેવો થાય છે. તેને થાક લાગે છે. કેમ થાક લાગે છે? કારણ કે તે કૂદકા મારતો હોય છે. શાના માટે? દ્રાક્ષ માટે. એટલે કૂદકા મારી મારીને તે થાકી જાય છે અને તેને પરસેવો પણ થઈ જાય છે અને તેને દ્રાક્ષ મળતી નથી. હવે આગળ જોઈએ. શું કહે છે? કિંચ કથયતિ સહ કિંચ કથયતિ આમ્લમ દ્રાક્ષા ફલમ ઇત્વે કથયતિ પલાયતે. ઇત્વે કથયતિ પલાયતે. અહીંયા કિંચ કથયતિ અને તે શું બોલે છે? એટલે કે શિયાળ શું કહે છે કે આમ્લમ એટલે કે ખાટી, દ્રાક્ષા ફલમ એટલે કે દ્રાક્ષ. આમલા દ્રાક્ષા ફલમ એટલે કે ખાટી દ્રાક્ષ છે. શું કહે છે? કે દ્રાક્ષ ખાટી છે. પછી ઇત્વે એટલે કે આ પ્રમાણે. અહીંયા જો ઇત્વેનું શું થશે? સંધિ આવશે. ઇત વત્તા અવમ એટલે કે ઇત્વે. પછી કથયતિ એટલે કે તે કહે છે. પલાયતે એટલે કે તે નાસી જાય છે. ઇત્વે કથયતિ પલાયતે તે નાસી જાય છે. કેમ નાસી જાય છે? કારણ કે કૂદકા મારી મારીને થાકી જાય છે. દ્રાક્ષ તેના હાથમાં આવતી નથી અને તે જે વસ્તુ મહામુસીબતથી તેને મળતી નથી એટલે તેને વસ્તુ ખરાબ લાગે છે. અને શું કહે છે તેના મોંથી? કે દ્રાક્ષ ખાટી છે. આપણે તેનું ગુજરાતી જોઈએ. અને તે શું કહે છે? શું કહે છે? દ્રાક્ષ ખાટી છે. આ પ્રમાણે તે કહે છે અને નાસી જાય છે. આ પ્રમાણે તે કહે છે અને નાસી જાય છે. શું બોલીને નાસી જાય છે? કે દ્રાક્ષ ખાટી છે. હવે આપણે તેનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. નીચેના શબ્દોનું મોટેથી ઉચ્ચારણ
કરો। જો આ શબ્દોને તમારે મોટેથી બોલવાના છે। શૃંગાલહ, બુભુક્ષયા, પીપાસયા, શ્રાંતઃ, ખિન્ન, દક્ષિણતઃ, સ્વેદઃ, દ્રાક્ષાલતામ, દ્રશ્યતે, અનુક્ષણમ, તન્મુખે, ઉત્પતતિ, દ્વિવારમ, આમ્લમ। આ શબ્દોને તમારે મોટેથી બોલવાના છે, એટલે કે એનું ઉચ્ચારણ કરવાનું છે। બીજું છે, નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધી તેની સામે ખર્રાની નિશાની કરો। જો અહીંયા પ્રશ્ન આપેલો છે ને 3 શબ્દ આપેલા છે, એમાંથી કયો શબ્દ સાચો છે એની સામે ખરાની નિશાની કરવાની છે। તો શું છે? પહેલું, શૃંગાલહ કુત્ર ગચ્છતિ। જો 3 ઓપ્શનમાં શું છે? શૃંગાલહ ગ્રામ ગચ્છતિ, શૃંગાલહ નગરમ ગચ્છતિ, શૃંગાલહ વનમ ગચ્છતિ। તો શું આવશે? શૃંગાલ કઈ જાય છે? એટલે કે શિયાળ કુત્ર ગચ્છતિ, એટલે શિયાળ ક્યાં જાય છે? તો શિયાળ વનમ ગચ્છતિ। અહીંયા તમારે ટીક કરવાની રહેશે। તો શું આવશે? 3જા નંબરનું સાચો જવાબ આવશે શૃંગાલ વનમ ગચ્છતિ। અહીંયા તમારે ટીક કરવાની છે, ખર્રાની નિશાની। બીજું છે, શૃંગાલ કિમ પશ્યતિ। તો શૃંગાલ શું જોવે છે? આમ્રફલમ, જંબુફલમ કે દ્રાક્ષાફલમ? કયું ફળ જોવે છે? જાંબુનું ફળ, કેરીનું ફળ કે દ્રાક્ષનું ફળ? તો પહેલું આવશે શૃંગાલહ દ્રાક્ષાફલમ પશ્યંતિ। અહીંયા ખરાની નિશાની કરવાની। 3, દ્રાક્ષાફલમ દૃષ્ટ્વા શૃંગાલમ કિમ કરોતિ। તો શું કરે છે દ્રાક્ષનું ફળ જોઈને? તો શૃંગાલહ વિશતિ, શૃંગાલહ ઉત્પતતિ, શૃંગાલહ તિષ્ઠતિ। તો શું આવશે? બીજો જવાબ આવશે શૃંગાલહ ઉત્પતતિ। અહીંયા તમારે બીજામાં ખરાની નિશાની કરવાની છે। 3, કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરો। આ કાવ્ય પંક્તિ છે, એક શૃંગાલહ, અહીંયાથી તમારે પૂર્ણ કરવાની છે। એક શૃંગાલહથી લઈને ખિન્ન જાયતે। તો એ તમારે ચોપડીમાં બંને પહેલી અને બીજી છે કાવ્ય પૂર્તિ એ ચોપડીમાં જોઈને કરવાની રહેશે। આ કાવ્યનું અભ્યાસ ગાન કરો, એટલે કે આ કવિતા તમારે ગાવાની રહેશે। 5, ચિંતન કરો અને ખાલી જગ્યા પૂરો। શું કરવાનું છે કે એને આપણે એકવાર વાંચી જઈએ। રામ સીતાયાઃ વામતઃ અસ્તિ, સીતા રામસ્ય દક્ષિણતઃ અસ્તિ। અહીંયા ખાલી જગ્યામાં શું આવશે? દક્ષિણતઃ। બીજું છે, વિનય કૃષ્ણ વામતઃ અસ્તિ, કૃષ્ણ વિનયસ્ય દક્ષિણતઃ અસ્તિ। ત્રીજું છે, વીણાયાઃ અગ્રતઃ શિલા અસ્તિ, શિલાયાઃ પૃષ્ઠતઃ અસ્તિ। ચોથું છે, સુધા ઝરણાયાઃ અગ્રતઃ અસ્તિ, ઝરણા સુધાયાઃ પૃષ્ઠતઃ અસ્તિ। અહીંયા દક્ષિણ, વામતઃ, પૃષ્ઠતઃ, અગ્રતઃ આ 4 શબ્દ તમારે લખવાના રહેશે। જો છઠ્ઠું શું છે? તમારાથી અગ્રતઃ, પૃષ્ઠતઃ, દક્ષિણતઃ અને વામતઃ કોણ બેસે છે તે સમજીને વાક્યો લખો, જેમ કે મમ દક્ષિણતઃ સુરેશઃ ઉપવિશતિ। આ જે એક વાક્ય આપેલું છે એ જ પ્રમાણે તમારે બીજા વાક્ય તમારી જાતે બનાવવાના રહેશે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ સુંદર મજાની આપણે કવિતા જોઈ। શિયાળે શું કરે છે? વનમાં જાય છે। વનમાં જઈને તેને ભૂખ ને તરસ લાગે છે, તો તે શું જોવે છે? તો સરસ સુંદર મજાની દ્રાક્ષના વાડી જોવે છે ને ત્યાં સરસ દ્રાક્ષની વાડીમાં દ્રાક્ષના વેલા ઉપર સુંદર મજાની દ્રાક્ષ થઈ છે અને તે દ્રાક્ષને લેવા માટે ઘણીવાર કૂદકા મારે છે, પણ તે દ્રાક્ષ તેને મળતી નથી, એટલે તે થાકી જાય છે, તેને પરસેવો થાય છે અને છેલ્લે કંટાળી જાય છે અને શું કહે છે કે આ દ્રાક્ષ તો ખાટી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સરસ સુંદર મજાની આ કવિતા હતી
આ કવિતાનું ભાષાંતર અને તે પાઠનું અને એનું સ્વાધ્યાય તમારે નોટબુકમાં લખવાનું રહેશે. ત્યાં સુધી સત કેવલ સાહેબ.